ಸೊ ಅದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. So sir has completed his graduation of license from Bangalore University, Master Information Science from IISc Bangalore, and PhD from MIT Boston, MS from Indian Institute of Science Bangalore. So sir ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಚೀಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕೂಡ. He is working as chief coordinator international events like science conclave, where Nobel lecturers and internationally accredited scientists were invited to interact with students. Sahyadri College of Engineering and Management, Bangalore in 2018, and working as a and excellent communication skills, classroom and behavior management give him an edge over other. He can foster positive relationship with the students, parents, fellow teachers, and school administrative for the overall development of the student, provide ability to individualize instruction based on students' specialized and changing needs. He is often the man to be called into the resolve the crisis, expertise in finding practical and actionable solutions to student and teacher problems. Working in a high pressure environment bring out the best in him. We can never say the attitude. He can be an asset for any organization. Okay, thank you. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So this is this talk goes to the first PhD student especially, sir. Sure. Dear friends, it's a great and proud moment for me to be part of KSTA lectures. KSTA is one of the special platform for all of us, and especially this program, which is meant for talent search program for the young brains of the Karnataka and across probably India. A huge webinar series has been started by KSTA. I would like to thank Ayappan sir, Ramesh sir, and all the team, the members, who are constantly helping us out in making this to happen to the second PU and first PU students. The only intention behind this program is we want young brains, young talents to come up and achieve something in their lives. That is the greatest intention of KSTA, and with which this wonderful program has been launched. And I'm very happy and proud to be part of this. And I thank all the coordinators who have given me an opportunity to present it. Dear friends, today I'll be talking about first PU topic, periodic table, periodic properties, and atomic structure. 2 chapters I've taken, but second chapter, atomic structure, I'll be touching little bit. Periodic properties, some of the very important areas we will be discussing it today. Anywhere, anything that you would like to discuss, you can always come back to me. Beautiful table,
ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಧಾರಣ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ 19th century ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಪು ಡಿಸೈನು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓರ್ ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎ ಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಡೊಬೇನಿಯಾ ಅಂತಂತ German chemist John Wolfgang Dubenia attempted to classify elements with similar properties into groups of 3 elements. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ನ ಇವರು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಾಡಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. He suggested that in these triads, the atomic mass of the element in the middle would be more or less equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements in the triad. Triad ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಅದೆರಡರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the middle one's value. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಥಿಯಂದು 6.94, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 39.10. ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get an average of 22.99. Actually, ಸೋಡಿಯಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 23.02. ಹೀಗೆ ಡುಬೇನಿಯರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. All the elements known at that time couldn't be classified into triads. ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ CETs ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸರಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಪ್ಪು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರಯಾಡಲ್ ಗ್ರೂಪಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಮೂರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಡುಬೇನಿಯರ್ನ ಟ್ರಯಾಡಲ್ ಥಿಯರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು, ಈ 4 ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಬೇರಿಯಮ್ಮೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ತಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಯಾಡಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಲೆಂಡ್ ಅಂತಂತ ಅವರು ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಲೆಂಡ್ ಅಂತಂತ ಇವರು he could arrange 56 elements in the increasing order of atomic mass in the year 1866. 1866ರಲ್ಲಿ 56 ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನೀವೀಗ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 56 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇವರು ನ್ಯೂಲೆಂಡ್. ಆದರೆ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟೇವ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಡಲ್ ಥಿಯರಿ ಹಿಂದಿನದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬೇನಿಯರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಪದಗಳಿವೆ ಇವುಗಳು. ಸರಿ, ಆಕ್ಟೇವ್ ಥಿಯರಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತು, ಏನನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? The law was applicable only up to calcium. Calcium ಅನ್ನೋದು atomic number 20. It could not include other elements beyond calcium. Calcium ನಂತರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. With the discovery of rare gases, it was the 9th element and not the 8th element having the similar chemical properties. ಈ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದದ್ದೇನೆಂದರೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬದಲು 9ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? Newland found that the elements could not be fitted into the table. ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ did not fit into the scheme at all. Scheme ಒಳಗೇನೆ ಅದು it could not get unset into it. ಹಾಗಾಗಿ that became a very very difficult task for them. ಇದರ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದರ ನಂತರ ಬಂದಂಥವನು ನಿಜವಾದಂತಹ ಹರಿಕಾರ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಮೆಂಡಲೀವ್. ರಷ್ಯನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಮಿಟ್ರಿ ಇವಾನೋವಿಕ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ 1869ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೆಂಡಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವರು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅನಾಟಮಿ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ he was called as father of periodic table. He could really give the structure. ಆಮೇಲೆ he set a law for this which was called as periodic law ಅಂತಂತ. And it states that the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. ಇದನ್ನ ಮೆಂಡೆಲೀವ್ ಲಾ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು CET ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಡೆಲೀವ್ಸ್ ಲಾ. And as it states, the chemical properties of the elements are a periodic functions of their atomic weights. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಾ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಾ ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ he called it as groups. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇನ್ನ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೆಂಡೆಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಡೆಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ದೇರ್ ಆರ್ 7 periods in the Mendeleev's periodic table. How many groups? There are 0 to numbered 0 to 8, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 9 groups ಇದೆ. 0 include ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is 9 groups. How many groups consist of normal elements and transitional elements in the Mendeleev's periodic table? Normal elements ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಎ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ಬಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Which group of the elements was missing from Mendeleev's original periodic table? Mendeleev's na original table nalli the 0th group, noble gases miss ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೆಂಡೆಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟ ಹೊಳಿಬೇಕಿದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 0th ಗ್ರೂಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್. What is the first number? What is the number of first and last vertical column? First vertical column is numbered 0, whereas the last group is numbered as 8. Mendeleev's periodic table ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 0 to 8 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ 8 ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. In which vertical column hydrogen is placed? Hydrogen is placed in 1A group. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ rows known as, and how many are they in the number? The horizontal rows in the periodic table are known as periods, and there are 7 periods in the periodic table. How many elements are there in the first horizontal row? There are only 2 elements in the first period, hydrogen ಮತ್ತು helium. ಎರಡೇನೆ.
Last prashne. How many elements are there in the second and third horizontal rows each? The second, third periods have 8 elements each. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಂಡಲಿಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದವರು ಮೋಸ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. 1913ನೇ ಇಸ್ವಿ 1913ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಹೆನ್ರಿ ಮೋಸ್ಲೆ ಅಂತಂತ, he discovers the modern periodic table. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. The properties of elements are the periodic functions of their electronic configuration. The properties of the elements are the periodic functions of their electronic configuration. 1913ರಲ್ಲಿ Moseley determined the atomic number of the atoms of the elements. He arranged the elements in the table by order of atomic number instead of atomic mass. ಮೆಂಡಲೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he started arranging the elements. And this is the current arrangement of the periodic table. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೋಸ್ಲೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ 1914ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ 1911. And Moseley was able to derive the relationship between X-ray frequency and number of particles, called number of protons that are involved in the process. Moseley's periodic law arranges the elements according to increasing atomic numbers and not atomic masses. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Some of the inconsistencies associated with Mendeleev's periodic table was eliminated using modern periodic table. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುರಂತವನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಲೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. 28 ವರ್ಷ ಕೇವಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬಂದೆ ನಂಗ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ, ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನೇಚರ್, ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಲೈನು ಕಾಲಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಡೌನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಲ್ಸ್, ನೀವು ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಚುಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಫೆಕ್ಟು ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ electron shells increase by one size and naturally this effective nuclear charge decreases. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೈ, ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೈ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 200 ಜನ 300 ಜನ ಇದ್ದು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಾರು ಬದುಕಿದಾರೋ ಯಾರಿಲ್ವೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದರ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ ಮುದ್ರಕೊಂಡು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು valence electrons. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, outermost electrons which are there in the orbit ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ outermost electrons ಅನ್ನ valence electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಟಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 1 to 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಅಂತ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ
They are all in the same periods. S block elements ಅವೆಲ್ಲನು ಒಂದು 3A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3-1A ಅಂತಂತ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? So electronegativity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. ತನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅದೇ ತರನೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಶಿಯಂ. ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೀಶಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಬದಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಇತ್ತು, ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಪದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. The amount of energy required when an electron is removed from an outermost orbit of an isolated gaseous atom. ಕೊನೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಜನರಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೆರಾಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ half-filled orbital and fully filled orbitals are highly stable. Thus, we have high ionization energy. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದ ಇದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇದರ ನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ, ನಾನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್, ವೇಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. The electron gain enthalpy is defined as the change in enthalpy which takes place when a gaseous atom gains an extra electron to form a monovalent ion. ಅದು ಯಾವ ಯಾನ್? ಆನಯಾನ್ ಇನ್ ದ gaseous state. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Change in enthalpy which takes place when a gaseous atom gains an extra electron. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕೂತಾಗ Cl ಇದ್ದದ್ದು Cl ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು Na ಇದ್ದದ್ದು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂವ್. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿರೋದು ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಇವರೆಲ್ಲನೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆ ಬಲಬದಿಯ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿರತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Metallic character decreases across a period. Non-metallic character decreases down the groove. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? Metallic character decreases across a period. Metallic character increases down the groove. ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. Based on atomic number, most of the periodic properties are discussed. Position of elements are related to electronic configuration, alva. Other basis mele ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಲೈನ್. Periodic property shows gradual variation at regular intervals. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಡನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. KSTA ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು
ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಜವಾದಂಥ ರಸದೌತಣ ಸಿಗತ್ತೆ. KSTAಯ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಒಂದು ಗಡ್ಬಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತೀರಾ ನೀವು, ತಿನ್ನೋವಾಗ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಈಚ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆರಿಶ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರನೇ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಅವಾಗ ಯು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ KSTA and hats off to their work. It is easier to remember and understand and reproduce the periodic properties. What are the demerits? Position of hydrogen is not satisfactory. El kudsodu antane gottilla friends. Fails to accommodate inner transition elements. Few elements are not arranged according to their electronic configuration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ across the period, increases down the group. Number of valence electrons increases across the period and remains same. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಬೇರೆ 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 ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫಿಫ್ತ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಟು ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. 18 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. 18 ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ಟಕ್ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 and 2 ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 3 and 4, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 5th to 7. ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ increases from group 1 to group 4 and then decreases. Decreases in groups 1 and 2, decreases in groups 3 and 4, increases in group 5 to 7. In oxidizing nature, increases across a period, decreases down the group. Reducing nature, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. Atomic structure of an element refers to the constitution of the nucleus. ನೋಡಿ, ಆ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ the atomic structure is made up of only 3 substrates: protons, electrons ಮತ್ತು neutrons. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The protons and neutrons make up the nucleus of an atom. Atomic mass ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ? ಈ 4 ಜನದ್ದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 4 ಜನ. ಒಂದು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್, ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಅದು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯ 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 ಮಧ್ಯ, ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ. ಈಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೇಕ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಅದು ಇದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಇದನ್ನ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಟಮ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇವರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಡಾಲ್ಟನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸು ಬೇರೆ 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 ಮಾಸಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. Chemical combination between 2 or more elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds. ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು, H2O ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, that is important to us. The number and kind of an atom in a given compound is fixed. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ H2O ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, CO2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, NH3 ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ 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 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, N2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ NH3. ಬಟ್ N2H2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ NH3 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ H2O ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. Atoms of same elements can combine in more than one rato to form more than one compound. Atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. ಈಗ H2O, H3O, H2O2 ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ದು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರಣಗಳು. ಥಾಮ್ಸನ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವರ್ ಲೈಕ್ resin bread, that electrons were randomly spread through a cloud of massless positively charged material. This was known as plum pudding model to a resin bread theory. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಯಾರು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ರು? ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಮಫಿನ್ ಮಾಡೆಲ್, ರೆಸಿನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಥಿಯರಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೇಳಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅವರು 1904 ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪುಡಿಂಗ್. ಕಾಣುತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಆಟಮ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂಥ ಚಿತ್ರಣಗಳು ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ರೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಾಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಓದೋದು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತ್ತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ. ಅದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 0.404 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೀಲ್ ಬೋರ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೋರ್ based his atomic model on hydrogen atom
with only one electron in it. He assumed that the electron moves in a circular orbit around the nucleus. Nucleus na suttu tirugate. Adanna orbit anta karadru. N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3, avella orbits. According to classical physics, the electron should lose energy as it orbits and spin into the nucleus. Since the electrons does not spiral into the nucleus, the old laws of physics are inadequate to describe that. So ಇವರು ಆರ್ಬಿಟ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ KLMN ಶೆಲ್ ಅಂತಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 13.6 ಅಂತಂತನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. And bigger the orbit, greater the energy associated with it. ಆರ್ಬಿಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆರ್ಬಿಟ್ 3, ಆರ್ಬಿಟ್ 4 ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಸಿಮಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂತ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಈ ಥರ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವರ ಈ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೋಪ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ 18. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1? ಗ್ರೂಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಪೇಜನ್ನು ನೀವೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ರಿಂದ 12 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ? 17th ಗ್ರೂಪ್. ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಇನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? 9th ಗ್ರೂಪ್. Which of these elements is the odd one out? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬೀಡಿಯಂ, ಸೀಶಿಯಂ. ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬೀಡಿಯಂ, ಸೀಶಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಕೊನೆಯದು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅನದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆನ್? ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎ ಮೆಟಲ್? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎ ಮೆಟಲ್? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎ ಮೆಟಲ್? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಸ್
one moves from left to right in the periodic table. Explain. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ 10 grams, ಸ್ಪೀಡ್ 90 meter per second ಇದ್ರೆ, if the speed can be measured with an accuracy of 4%, what will be the uncertainty in speed and motion position? ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KSTAಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Sir, over to you. Thank you, sir. Dear students, please ask any questions and any doubts on today's topic on periodic tables, properties and atomic structure. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯ. ಹಲೋ ಭಾರತಿ ಅವರ, ಹಲೋ ಹಲೋ. ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಆರತಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಒಂದೇನೋ ಕೈ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೈಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ. So thank you very much, sir. This I must thank you. It's an immense pleasure to thank you, Dr. C.K. Manjunath, sir. Thank you. Today you delivered a very good talk on a periodic table. ಸೊ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು periodic table ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ KST ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿವೇಕ್ಸ್ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿಂದ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ಸ್ ವೃಂದದವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.